नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ानो औरेदुन को कतुन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालुहु मोमिनान मुतवज्जे कवी ऐ ईमान वालो तासो खालिस तौबा उबासे। इंसान चेकला अल्लाह ताला जल्ल शानु नाफरमानी शुरू करी द अल्लाह तबारक व ताला हुकूक ज़ाया कवल शुरू करी नो दा इंसान द पारा गुनाहुना बलल की और दा गुनाहुना द दी इंसान दुनिया के हम नुकसान जरिया गर्जी और आखिरत के खो यकीनन ददी सड़ीता तबाही रावलवी। दिल वजन अल्लाह पाक मोमिनान जानता मुतवज्जे कवी और मोमिनानो सरा बगैर दस वास्ते खबरें कवी डायरेक्ट खबरें कवी आई ईमान वालो तासो अल्लाह ता खालिस तौबा उबासे। उस खालिस तौबा अल्लाह तक असुक उबासी नो दे दुनिया के कदी सड़ी कत्लुला हम कड़ी भी दे दुनिया के कदस दे सड़ी कुफर हम कड़े भी पदे दुनिया के कदी सड़ी हर किस्म गुनाह कड़े भी और तर शराबो और बदकारे पोरे दाएस तरे ना पाते नवी खुदा अल्लाह त खालिस तौबा उबासी और ब्या अखपल अमाल दुरुस्त करी मुद्दा से कस सरा अल्लाह तबारक व ताला वादा करेगा चे सिर्फ दा न चे गुनाह बे माफ कमा बल्कि अल्लाह पाक ऐलान करे चे दे दी सड़ी गुनाह बा पने के बांधे बदल कमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेकला मक्का मुकरमा फतह कड़ा नो मक्का मुकरमा फतह कवलो के आम ऐलान द माफियों को अलबत्ता यो सो कसान वो सीधे आगे कत्ल कवलो ऐलान ये उखड़े हो पहाड़ की यो वहशी रजी अल्लाह अन्हो हम वो हजरत वहशी रजी अल्लाह अन्हो द हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो सैयदुश शुहदा च जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरहुम द हगुई लरा सिर शाहिदवल और शहीदउन का न वो बल्कि हगुई ने अंदामू न कट कड़ियों पोजे वगु ने अतरे न कट कड़ियों सीने और सीर लेवा हागे ना जड़ो और ये ना वगैरह राउबा सलेवा नो खाम खा चिद इस्लाम यो शेर और यो ज़मराए और यो बहादुर हागे सरदा से जुल्म उशी नो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा ददम माफ कवलो पज़ाए बांधे द कत्ल कवलो हुकुम कवलो खो जमुन खोक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा संग ऐलान करे वो मके मुकर्रमे के ला तस्रीब अलैकुमुल यौम नन उरस पता सो बांधे मलामतियां निश्तदा यानी कुम तासो मासरा और जमा मलगरो सरबत कड़ी दी हागा में दरता माफ थी और माफ वाले खुदे दे मलामतियां निश्ता
چې تاسو ته زه سبا ملامتیا در کوم هغه کسان خو نه تاسو چې تاسو ما سره جنگونه کول زه مکه مکرمه نه شړلې وم او ما زما ملګرو ته مو داسې تکلیفونه ورکړیو عام اعلان وو البته دا یو څو کسان د اعلان عام نو حضرت وحشی رضی الله عنه و تختیدو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو وفد را روان شو نو دته هم چا اویل چې ته په وفد کې لاړ شه ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا عادت مبارک ته چې دای په وفد کې څوک هم راغلی وي نو هغه ته هیڅ نه وایي قاصد تا سفیر تا دک نه ورسوي تکلیف نه ورسوي ته لاړ شه نو په دې سفیرانو او قاصدانو کې حضرت وحشی رضی الله عنه هم شامل شو چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راوړاندې شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو تر نه وکړو چې ته هغه یو کس یې چې زما تر دې شهید کړي دي نو دورته چې هغه یو یم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دته هیڅ اونویل ولې نو ویل ځکه چې وفد کې سفیر په شکل باندې راغلی وو او څنګه بین الاقوامی قانون دی چې سفیر ته څوک سر نه وایي دا قانون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه دور کې جاری کړی دی چې هغه دور کې دور جاهلیت بلل کېدلو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د ایمان دعوت ورکو نو دا ورته ویل چې ما ډېر ګناهونه کړي دي او هغه ګناهونو که د معافي ما د پاره طریقه جوړېدی شي بیا هله زه ایمان راوړم ورنه زه ایمان نه راوړم نو الله تبارک وتعالی طرف ته پیغمبر علیه السلام متوجه شو الله تبارک وتعالی یو آیت نازل کو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشک الله تبارک وتعالی نه بخي دا خبره چې د سره شرک وکړي شي او دین علاوه چاته چې خوښ شي بیا یې ورته بخي او دا معنی هم شوی دا چې د شرک نه کم ګناه چې سونه وي الله تبارک وتعالی چې ورته خوښ شي نو بیا یې بخي او د ما عزیزانو چې دا خبره ورته وکړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو امید او خوشحال وو چې اوس پدای ایمان راوړي خو وحشی رضی الله عنه ډیر خوخيار وو هغوی ځان د پاره نور گنجائش هم غوښتو په هو چې ما د اسلام یو غټ دلیر د اسلام وستنه د اسلام یو سپوت ما شهید کړی دی د ما د پاره معافي کړي شي الله اون نکړي د آیات خود کې خدا دی چې چاته خوښ شو نو شرک نه کم ګناه به ورته معاف کړي ټیک ته زه شرک پرېدم خو دا ګناه چې کومه مانه شوی دا کېدای شي الله یې معاف نه کړي لہذا ما د پاره نور گنجائش پکار دی چې الله تبارک وتعالی نور ما د پاره مهرباني اعلان وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سه نور توای چې ورځ چې ایمان نه راوړې میا راوړه ما در باندې پسو ما ته کوم نقصان دی که نقصان دی خود استا دی نو وکړل ولې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت باندې ډیر لوی شفیق دی ډیر لوی مهربان وو او ډیر لوی خپل امت سره مینه کوونکی وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله ته متوجه کیږي الله تعالی جل جلاله امن والله بیا آیت نازله ویو
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر هغه څوک چې توبه یې وایستله او ایمان یې راوړو او عمل یې وکړو نیک درست، نو دا کسان الله پاک با یې دوی ګناهونه په نیکیو باندې بدل کړي او الله پاک د ګناهونو بخښونکی او مؤمنانو باندې دائمی همیشه رحم کوونکی دی. اوس خو دلته د توبې استل او ایمان راوړل او نیک اعمالو اعلان باندې الله تبارک وتعالی ورسره اعلان هم وکړو چې کدا کارونه دی وکړي نو ما اعلان دی چې ګناهونه به په نیکیو باندې بدل کوم. کدی چې تاسو ذهن کې دا یو سوال راځي چې ګناه به په نیکی باندې څنګه بدلېږي، نو دا هغه جواب دا دی چې بعضی داسې زهر دی چې هغه زهر څوک اخري نو آنن فانن کې په هغه وخت باندې د مړ کېږي چې هغه ته زهر قاتل وایي. خو په دې زهرو باندې چې کله یو حکیم خپل حکمت او جګړوي او دا حکمت شروع کړي په هغه باندې بیا هغه کې کوشته جوړ کړي هغه نه او هغه زهر مړ کړي کوشته شکل کې راولي بیا هغه اکثیر وګرځي د لوی لوی امراضو د ختمېدلو ذریعہ ګرځي او حکیم یې بیمارانو ته شفا د پاره ورکوي. بیا که زهر قاتل نه مړول کو زهر نه یو انسان حکیم خپل حکمت او جګړوي او هغه نه د شفا ول دارو جوړول شي، نو الله تعالی جل شانه ټول نزيات حکیم ذات ته ټول لوی د حکمت وال ذات ته د په خپل حکمت سره زماستا ګناهونه په نیکیو بدلول شي. چې کله دا آیت نازل شو نو د ورته ویل وحشی رضی الله عنه چې بیا یا خوش ته پکې هغه دادی چې زبر توبه هم وباسم نیک اعمال به هم وکم ایمان به هم راوړم، خو کېدی شي نیک اعمالو کې زما څه کوتاهي وشي څه کمی وشي نو بیا به څه چل کېږي. نو الله تبارک وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ایمان د پاره بیا پریشان شو. نو الله تعالی جل جلاله امن والو پیغمبر علیه السلام باندې آیاتونه نازل کړ. دا آیت په نازل کړ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے پیغمبر ورته وایا الله د طرفنا چې څورته چې الله سوای اے زما هغه بندگانو چې دوی خپل ځانونو باندې ظلم کړي دي لا تقنطوا من رحمت الله تاسو نه امید کېږئ ما تاسو نه امید کېږئ ما د الله رحمت څخه ان الله يغفر الذنوب جميعا بشک الله پاک با ټول گناهونه وبخي انه هو الغفور الرحيم بشک الله پاک گناهو بخون کای دایمی رحم کون کای دے. از ګوره چې کله دا د پته ولګی دا چې الله پاک به زما هغه زیاتوب هم معاف کړي او الله فرمایته نا امید کېږه ما بس بیا هله ایمان راړو او پیغمبر علیه السلام خوشحال شو. البته ورته ویل
چې ما ته مخته مرزه کلمه خو دې ویله خو اوس مخته ما ته مرزه ستا سره ما ته خپل تر را یادېږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د باندې شفقت و، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف ورکولو سره ایمان ضایع کیږي، چې داسې نه وي چې ما ته دل وجه تکلیف ورسي کتلو سره او د ایمان ضایع شي. الله تعالی جل شانه دې مونږ او تاسو ته هم د هر قسم خطایګانو نه صحیح طریقې سره توبه استلو توفیق را نصیب فرمایي او الله تبارک وتعالى دې مونږ باندې خپل رحم و کرم او فرمایي، خصوصي رحم و کرم فرمایي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.